확대가 돼서 사업을 하게 됐고, 최근에 저희가 그 지원을 위한 제도도 정비를 했습니다. 아까 말씀드린 대로 요약해서 말씀을 드리면, 경기도의 생활환경복지사업은 경기도와 그 다음에 시군, 그리고 전문가, 또 전문가 단체, 그리고 지역 주민들이 함께 만들어가는 통합적인 그리고 종합적인 복지정책입니다. 네, 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 박 국장님 감사드립니다. 오늘 사실 발표 내용이 많으신데 제가 여러 번 재촉을 드렸습니다. 잘 아시는 것처럼 경기도는 서울, 인천과 함께 우리 대한민국의 대표적인 수도권이라고 불리는 그런 지역입니다. 또 여러분 잘 아시는 것처럼 면적은 서울, 대표적인 도시인 서울의 한 20배쯤 되고, 인구는 서울보다 한 20% 정도 많은 15개 광역단체 중에서 가장 대표적인 단체이고, 지금 보신 것처럼 기후변화 적응 대책도 굉장히 잘 수립되어 있다고 생각합니다. 아까 우리 윤협의 박영호 박사께서 지적하신 것처럼 취약계층의 농촌, 또 구도심 중에서도 반지하에 있는 이런 주민들을 위한 대책들을 수립하였고, 또 환경부와 같이 통합적인 행정기능, 또 선택과 집중을 통한 효율적인 이런 정책들을 수립하고 있는 것이 눈에 띄었습니다. 무엇보다도 주민 참여, 또 피해자인 주민들 스스로 어떤 정책 그 수립에 참여하고 또 함께하는 그런 대책을 수립하는 것은 굉장히 눈여겨볼 수 있는 그런 대책이었다고 생각이 됩니다. 특별히 경기발전연구원하고 경기도청, 또 경기도 산하에 약 31개 지자체가 있다고 하셨는데, 31개 지자체의 유기적인 관계가 상당히 모범적인 그런 광역단체라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 상세한 것은 여러분께서 요인물을 좀 참조해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 사실 지금 우리가 11시 45분부터 패널 도에 들어가야 되는데 굉장히 줄여서 해주셨음에도 불구하고 12시 15분입니다. 그래서 시간이 많이 남아있지 않습니다만은 지금부터는 네 분의 패널들 지정 토의를 제가 듣도록 하겠고, 그러고 아마 조금 시간이 남을 것 같습니다. 프로화에서 한 두세 분 정도 의견을 듣고 또 서로 의견을 교환할 수 있는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 지금부터는 저쪽에 가서 좌장을 맡도록 하겠습니다. 네. 발표자들이 너무 좋은 내용들 많이 준비하셨는데 조금 아쉽고요. 또 토론자들도 여러분 보시면 아시겠지만 아주 훌륭한 분들을 모셨습니다. 한 분은 UNDP에서 GEF로 글로벌 인바이러먼트 퍼실리티의 글로벌 프로젝트 매니저를 맡고 있는 분이시고, 또 한 분은 성신여대 생물화학부에 계신 강혜순 교수님입니다. 강 교수님은 생태학자시고 꽃의 제국의 저자시기도 하시죠. 네, 제가 너무 빨리 소개를 드렸나요? 우선 소개를 전부 드리고, 또 한 분은 아까 고려대학의 우리 송영배 교수님께서는 실제 기후변화 적응 그 연구 사업들을 현장에서 많이 해보신 분입니다. 그래서 이 순서대로 듣고, 마침 이 행사를 주관하는 오늘 기관이 KEI입니다. 코리아 인바이러먼트 인스티튜트인데, 거기에 우리 노태호 박사님께서 나오셔서 본인 얘기도 해주시고, 가능하다면 조금 앞에 토론자들 얘기를 정리해 주시면 더 감사하겠습니다. 먼저 지금까지 우리가 우리나라 환경부, 또 우리나라의 대표적인 광역지자체의 발표를 들었고, 이어서 우리 닥터 제니슨 어빈 박사를 모셔서 국제기구에서 관점에서의 우리나라 기후변화 적응 대책에 관한 멘트를 듣도록 하겠습니다. 약 7분 정도 시간을 드리도록 하겠습니다. Good morning. I'm Jamie Irvin from United Nations Development Program. UNDP believes in and is investing in ecosystem-based adaptation to climate change. We believe, like Dr. Park mentioned, that ecosystems and biodiversity can be managed to buffer society from the impacts of climate change. Forests can be managed for drought control, wetlands can be managed for flood control,
Coasts can be managed for storm protection and for food security. With that in mind, I'd like to highlight 10 best practices that I saw in both presentations at both a national and local level for adaptation. The first is incorporating best available data on climate change. Not only are the national and regional adaptation plans looking at direct impacts such as temperature and rainfall, they're looking at the indirect impacts on public health, on infrastructure damage, on the cost of extreme weather events. And these kind of arguments will help make the case for better investment in climate adaptation. The second is the very strong technical capacity of the Korean Adaptation Climate Change Center, which can be viewed as a regional center of excellence. The third best practice is the comprehensiveness of the climate adaptation plan. There are 86 plans across 10 sectors and involving each local government at 1 kilometer resolution. This is a remarkable level of comprehensiveness and could be considered a best practice. The fourth is highlighting the role of nature in climate change adaptation and protected areas in climate change adaptation. Mr. Siu mentioned the Four Rivers Project, looking at minimizing disaster from coastal storms, looking at nature as a force for buffering against landslides, as creating sustainable water supplies in the face of drought. It's an excellent example of using nature for climate adaptation as the most efficient measure. The fifth one, as we saw in the two presentations, is the integration between a top-down and a bottom-up approach. What I learned from these presentations is that it's not only a national master plan and vision, but then a local action plan to execute that vision. The sixth one is the remarkable level of sectoral integration, looking at across 13 different sectors that were involved in this planning process, involving health and disaster, agriculture and forestry. It's a remarkable achievement to bring these groups together, which don't often always like to come together. The seventh is to strengthen local capacity. I heard from the two presentations of looking at providing capacity to local agencies and municipalities through workshops, through seminars, through training, and through standardized manuals, and that element is critical. The eighth one is communication to society. Not only does it have a national plan, but it has sectoral plans, and it has a process of sharing knowledge with local governments and with citizens. The ninth is the commitment to not only address the impacts of climate change, but the sources of climate change. And I applaud Korea's Framework Act on Low Carbon Green Growth, and I think Korea can consider itself as a regional and global leader in the green economy. And the 10th best practice is political will. The remarkable level of budget that is dedicated to funding and also integrating local adaptation into law. The local municipality, as I understand it, must by law develop an adaptation plan. To close my comments, I'd like to highlight 5 challenges. The first is identifying and balancing trade-offs between energy, agriculture, forestry, biodiversity conservation. It's relatively easy to identify sectoral plans, but actually executing these trade-offs and decisions can be very difficult. The second challenge is incorporating the latest knowledge in ecological tipping points, in thresholds, in regime shifts and natural limitations, and looking at what data might be required to make a more robust adaptation plan using that new information. The third challenge is to maintain sectoral integration as the process moves from plan to implementation, and to resist the temptation to slide back into individual silos. The fourth is transforming political will into societal will. How to not only have a government that sees a clear vision for climate adaptation, but a society who embraces that. And the fifth one is a challenge that I hope that Korea will accept, which is how to share beyond your national boundaries, how to become a regional center of excellence through IPBS or through other mechanisms to help transform what you're learning, what you're discovering, to help
promote across other countries and indeed globally. Thank you. 네, 제가 한 7분 드렸는데 미리 준비를 굉장히 잘 해주셨습니다. 여러분 들으신 것처럼 굉장히 좋은 점들 10개를 잘 일목요연하게 해주셨는데 들으니까 기분 좋죠. 잘했다고 하니까요. 또 반면에 지금 말씀하신 5가지 굉장히 중요한 말씀들이 많이 있으셨습니다. 여러 가지 우리 에너지라든가 이 뭐 생태계 보호 등에서 균형이 맞아야 되겠다는 말씀이 중요하고, 또 생태계 영향 같은 걸 분석하느나 그 한계 같은 걸 분석하는 데서 좀 더 정보가 필요하겠다는 말씀도 지금 눈여겨들어야 될 것 같습니다. 또 분야별 협력, 이런 공공사업 같은 걸 정말 실행 가능해야 되겠다는 말씀, 또 정책 입안자 수준에서 사실 오늘 어찌 보면 발표했다고 할 수도 있습니다. 황동일 과장님이나 경기도의 박 국장님께서는 정책에 대해서는 말씀해 주셨지만 이것이 사회에 들어가서 실제 액션에 대해서 기후변화에 제대로 적응할 수 있는 이런 진화가 필요하다는 말씀 저희가 눈여겨드려야 될 것 같고요. 네, 그 다음에 여러 가지 아시아 지역에 우리가 이제 리더가 됐으면 좋겠다고 하는 말씀 하셨는데, 우리나라는 모르겠습니다. 제가 보기에는 뭐 일본 또는 최근에는 일본보다 더 적극적으로 우리나라가 나서서 이런 활동을 하고 계시고, 우리 박영국 국장처럼 국제기구에서 또 역시 이런 거를 지원해 주는 분도 계시고 해서 앞으로 물론 좀 더 노력해야 되겠으나 큰 발전이 있지 않나 생각이 됩니다. 네, 감사드리고 땡큐. 그리고 이어서 성신여대 강혜순 교수님의 토론을 듣겠습니다. 강 교수님께서는 발표자를 조금 준비해 오신 모양입니다. 불을 좀 꺼주시죠. 영어로 하시나요? 아니요. 저희 말로 하겠습니다. 좀 원활하게. 그리고 이제 생태계와 그 생물 다양성에 대한 관계를 조금 이제 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 저희가 생물 다양성이 매우 중요하다 하지만은 왜 중요한지 잘 모르고 있으니까요. 넥스트는 어떻게 되죠? 오케이, 이게 이제 2005년도에 밀레니엄 에코시스템 어세스먼트라는 평가에서 나온 그런 내용입니다. 그래서 우리가 인간이라고 되어 있는데 포인터가 하나로 더 드리는 거요. 인간의 그 안녕으로 되어 있지만 사실은 모든 생물을 다 망라하고 있습니다. 이 생물들이 생존하기 위해서는 생태계 서비스가 제공이 되어야 되고요. 또 토양이라든가 음식이라든가 기후라든가 공기라든가 이런 것들이 제공이 되어야 되고, 이 물질들은 서비스는 전부 다 생물 다양성에서 오게 됩니다. 그래서 생물 다양성이 왜 중요하냐, 인간만 있으면 되지, 그게 아니라 인간이 살기 위해서는, 인간을 비롯한 생물 살기 위해서는 서비스가 이루어져야 되고, 서비스는 생물 다양성에서 이제 근거하게 됩니다. 다음 슬라이드. 그래서 지금 기후 변화로 인해서 무슨 일이 일어나고 있느냐, 죽든지 생물들이, 또는 피놀로지, 생물 계절학이 바뀌고 있든지, 또는 이동을 하든지, 그래서 생물 다양성이 지금 커다란 변화가 일어나고 있습니다. 기본적으로 생물 다양성이 급히 감소하고 있다, 지금 그렇게 생각하고 있고요. 이게 감소하게 되면 결국은 에코시스템 서비스도 악화될 거로 우리가 보고 있습니다. 다음. 자, 빨리 넘어가겠습니다. 이거는 이제 생물들이 이동하고 있는 증거를 밝힌 논문들입니다. 다음. 그래서 저희 한국에서도 우리나라에서도 이제 기후변화에 대한 여러 적응 연구들이 이루어지고 있고요. 지금 여기서 여러 가지 예측을 지금 보여주고 있습니다. 저희가 가장 좋아하는 나무인 소나무 같은 경우도 지금 현재는 이런 분포를 가지고 있지만, 적극적인 분포지만은 60년, 2090년대 가게 되면 완전히 저희가 남한 쪽에서는 볼 수 없는 그런 식물이 될 거라고 예측을 하고 있습니다. 그래서 식물에 대해서, 동물에 대해서 다 예측을 지금 하고 있고요. 안 돼요, 포인터가. 오케이. 그래서 이제 제가 또 우리 절멸위기종 식물 절멸위기종을 가지고 분석을 해봤습니다. 왜 절멸에 이르게 됐는지. 그래서 이제 분석을 해보면 여기 원인들이 이렇게 있고요. 서식지가 제한이 되고 생태적으로 특이하고 이런 원인들이 있는데,
얘네들을 다시 정리해보면 첫 번째 원인이 서식지 파괴입니다. 서식지 파괴와 악화와 단편화, 그 다음에 이제 인간에 의한 남입, 그 다음에 생태적인 특성, 그 다음에 이제 기후변화인데, 사실은 이제 기후변화가 인지된 게 얼마 안 되기 때문에 이게 뭐 마지막 순서라고는 생각이 안 되고요. 제가 봤을 때 이제 지금 가장 중요한 것은 서식지 악화하고 그다음에 이제 기후변화가 매우 중요하지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 자, 여기서 이제 식물뿐만 아니라 동물들도 우리나라에서 사실은 생물 다양성을 높이기 위해서는 얘네들이 보존할 서식지가 필요합니다. 살 곳이 있어야 되니까. 기본적으로 얘네들은 우리의 보존지역 중에서 국립공원의 대부분 존재하고 있습니다. 그래서 여기서 이제 우리 20개의 국립공원들이 빨간 것들을 표시되어 있고요. 그 다음에 도립공원, 습지보호지역에서 지금 색깔로 표시된 부분이 보존지역입니다. 저희 국토에 비해서 볼 때 사실 보존지역의 면적이 상당히 적습니다. 이제 해양을 제외하면은 육지 면적만 하면 한 5%밖에 안 됩니다. 이것이 OECD 평균에 비해서도 매우 낮은 그런 상태입니다. 우리 국립공원이 그러면 모든 생물이 지금 현재 피난처인데 잘 보호되고 있는가? 지금 보면 굉장히 그 사람 손을 많이 타고 있습니다. 그래서 이런 트레일을 만들어서 사람들이 편리하게 다니긴 하지만 이렇게 편리해지니까 또 많은 사람들이 이렇게 산행을 하는, 그래서 많은 훼손을 가지고 있는 그런 사태가 벌어지고 있고요. 국립공원에도 많은 길이 생겨가지고 여기서 지금 노루가 로드킬 당한 그런 그림을 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 제가 국립공원에서 길의 그 효과에 대해서 이제 분석을 한 그런 모습입니다. 그래서 지리산에 대해서 처음 분석을 했었는데, 이게 이제 우리나라에서 가장 최초로 설립이 되고 가장 큰 지리산 국립공원입니다. 여기다가 길을 다 엎어놓으면은 법정 탐방로, 비법정 탐방로, 그다음 포장도로 다 엎어놓으면 국립공원이 지금 한 491 조각으로 이제 분리가 됩니다. 그래서 470제곱킬로미터인데 491 조각으로 분리되니까 한 조각의 평균 면적이 매우 적은, 아주 적은 그런 적은 조각 속에서 살 수 있는 생물은 사실은 거의 없다라고 이제 생각이 될 정도로 작습니다. 그리고 이제 공원이 있고, 공원 외부는 이제 더 심하게 많은 도로망에 의해서 이렇게 격리되어 있는 그런 상태입니다. 그다음에 이제 이것이 한라산 국립공원의 경우입니다. 그래서 여기가 제주도고요. 가운데 이제 한라산 국립공원이 있죠. 그래서 지금 제주도가 사실은 매우 중요한 그런 이제 저희 그 보전 지역입니다. 그래서 한라산만 하더라도 여기가 천연보호지역이고 국립공원이고 유네스코 맵 지역이고 월드 내추럴 헤리티지, 그 다음에 이제 2010년도에 글로벌 지오파크로도 지정이 되었습니다. 그러니까 5중으로 지정된, 사실 우리나라에서 이렇게 다중 지정된 보전지역은 없습니다. 이것은 저희가 지질학적으로, 생물학적으로, 지형학적으로 매우 특이한, 아주 세계에서 유례를 볼 수 없는 그런 지역이라는 것을 다시 반영을 하고 있습니다. 이제 한라산 국립공원의 이제 문제는, 여기가 트레일도 많지만은 이 수직 분포를 하고 있고요. 주봉은 하나인데다가 백록담 하나인데다가 수직 분포가 아주 현저하게 발생을 하고 있어서 이 정상부로 갈수록 훼손이 굉장히 심각하게 이제 발생이 됩니다. 왜냐하면 길이 나면 길이 폭이 1m라고 할지라도 그 주변으로 효과가 파급이 됩니다. 인간활동의 효과가. 그래서 많은 그 길 주변의 주변 지역들은 생물들이 살 수가 없는 그런 지역으로 전환이 되면서 생물들의 서식지가 축소되는 그런 결과를 가져오기 때문입니다. 그래서 이제 여기에 피도를 지금 포인터가 잘 안 돼. 전 그림을 봐야 되는데 넘어가겠습니다. 자, 한라산의 지금 고도에 따라서 이 식물들이 그 분포하는 모습을, 여기가 백록담이에요. 그래서 지금 1000m 이상의 그 고도 지역에 분포하는 식물들을 이렇게 해놨습니다. 얘네들은 이제 구상나무예요. 구상나무가 지금 아주 급격하게 쇠퇴하고 있습니다. 우리나라에 밖에 없는, 세상에 우리나라에 밖에 없는 우리나라 특산종인데, 이런
높은 지역에 있으면서 온난화의 영향을 받아서 급속히 쇠퇴하고 있고요. 그다음에 이제 실홈이나 이런 아이들도 굉장히 그 고산 지역에 사는 아이들이면서 분포 면적이 축소되고 있습니다. 이렇게 정상 부분에 거의 다 가 있는 아이들은 지금 더워지면 더 올라가야 되는데 북상을 해야 되는데 더 이상 갈 수가 없죠. 정상이 1950m에서 끝나니까. 그래서 이제 이런 아이들은 이제 조만간에 이 지구상에서 우리가 볼 수가 없는 그런 사태에 봉착을 하게 됩니다. 그러니까 더워지면 위도상으로 올라가든지 고도상으로 이제 올라가든지 해야 되거든요. 그래서 결국은 서식지가 제한이 되고 지구 온난화로 인해서 우리가 종의 절멸을 많이 볼 수 있게 될 것으로 생각이 되고요. 그다음에 이제 한 서식지 안에서 길로 인해서 조각화될 뿐만 아니라 지금 보전 지역들이 지리적으로 굉장히 멀리 이렇게 분포하고 있습니다. 설악산 국립공원이고 오대산 국립공원이고 여기는 이제 사람들의 통행이 많은 이제 뭐 주택이라든가 농지라든가 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 지금 설악산에 사는 사기, 오대산까지 이동을 하기가 거의 불가능한 사태입니다. 그래서 우리가 이런 경우에 국립공원을 어떻게 연결을 해가지고 사기 또는 곰이 이동을 할 수 있게 해줄까? 왜냐하면 더워지면